Hello everyone. In last lecture we studied the format of income statement. Okay. We are today study the performa as per the format of income statement. जो का आपण इथे लास्ट लेक्चर मध्ये एक्सप्लेन केलंय सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड then less operating expenses, selling and distribution expenses पण आहे. This is the format of income statement. ह्याच्या आधी before that जे लेक्चर झाले across the गणपती vacation we study format of vertical balance sheet. Okay, from today we are studying vertical form of income statement. Income statement is your trading and profit and loss account. जे 12th मध्ये किंवा in FY मध्ये we are study trading and profit and loss account. Today we are study in vertical form and it is known as statement. Statement बद्दलची एक गोष्ट सांगतो. स्टेटमेंट मध्ये टू किंवा बाय लागत नाही. तुम्ही स्टेटमेंट form of statement to or by are not included. To or by are not included in a statement. To or by are not included. It means बॅलन्स शीट इज स्टेटमेंट. कधी बॅलन्स शीट मध्ये तुम्ही बघितलंय का टू लायबिलिटी साईडला टू लावताना आणि असेट साईडला बाय लावताना नाही लावत आपण का बिकॉज टू और बाय आर not included time of statement. Okay, today we are studying how to solve this problem. आपण कसं solve करणार problem. Okay, and the solution is first we mention the initials. जसं आपण vertical income balance sheet मध्ये करायचो. Here also mention the initial. Here is the initial are generated. आपण generate करूया. For sale your initial is S. Your sale initial is S. Cost of goods sold study make your initial COGS. COGS cost of goods sold. Less operating expenses मध्ये office and administration साठी O&A. O&A. Selling and distribution साठी S&D. Finance साठी FE. Non-operating expenses NOE. Non-operating expenses NOE. Then second non-operating income साठी NOI. Okay. पुन्हा मी एकदा एक्सप्लेन करतो. बघा इनिशियल आपल्याला पार्ट करायचे बॅलन्स शीट मध्ये जसं आपण SC फॉर शेअर कॅपिटल RS रिझर्व अँड सरप्लस तसं इथे आपण इनिशियल कॅल्क्युलेट करणार आहोत. द इनिशियल इज S फॉर सेल, COGS फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन O&A फॉर ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, S&D फॉर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेन्सेस, F&E फॉर फिनान्स एक्सपेन्सेस, NOE not operating expenses, NOI non-operating income, NPBIT has just initialized. It means net profit before interest tax and हे काय आहे ते पुढे आपण सॉल्व करताना बघणार आहोत. Then we mention this initial in your problem. कसं आपण करायचं है ना. आधीच ते मेन्शन करण्याच्या आधी मी थोडंसं तुम्हाला एक्सप्लेन करतो की कशामध्ये काय येईल. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अंडर दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर अँड फॅक्टरी मीन्स तुमचं ट्रेडिंग अकाउंट 12 मध्ये किंवा FY मध्ये यू आर मेन्शन दिस जे काय तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये मेन्शन करायचा ऑल ओवर आर COGS च्या अंडर स्टेटमेंट मध्ये येणार. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या आएगा ऑल ओवर थिंग ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर, टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो एक्सपेंडिचर होने वाले फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल ओवर थिंग आर इंक्लूडेड इन दैट. Which one included all over time of trading, trade expenses. In short, for example, trading account में जो कुछ भी आता था all over thing of included in trading account also included in COGS cost of goods sold. Then office and administration expenses. Under these official expenses which is included in your profit and loss account. Office and administration expenses which is included in your profit and loss account is maintained here. Then selling and distribution expenses, all over selling and distribution expenses including here. Time of sale, जो कुछ expenditure होने वाले bad debt, advertisement, publicity charges, traveling charges, salesman salary, etc. Finance expenses, time of finance, it is bank charges, share issue expenses, audit fee, etc. Then non-operating expenses, जो in career of business expenses होते but not affected on your business. For example, some assets are depreciate and sell out. उस asset के sale या purchase करने से तुम्हारा production रुकने वाला है नहीं. जब business is carry on, अगर वो asset है या नहीं है, it is not affected on your business, it is affected on your balance sheet.
then this like of expenditure is included in non-operating, means not operating for your business. That's why this called non-operating expenditure. Also like this, some non-operating income are included here. कभी कभी ऐसी इनकम होती है जिसके तुम्हें कोई सोर्स ही नहीं होता, लेकिन वो इनकम हो जाती है फॉर योर बिजनेस. इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इट इज इंक्लूडेड इन योर NPOI, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आएगा. अंडर दिस डेप्रिसिएशन, ऑल ओवर डेप्रिसिएशन आर मेंटेन देयर. देन लेस इंटरेस्ट, इसके अंदर ऑल और बैंक लोन या लोन फंड, जो बैलेंस शीट में लोन फंड आते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है ऑल ओवर. अब उसके अंदर क्या क्या आता है? लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, अनसिक्योर में लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, लोन फ्रॉम पार्टनर्स. सिक्योर में बैंक लोन, मोगरेज लोन, फाइनेंस लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा. उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेबल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो तुम्हें देना होता है एज अ कंपनी. यू पे टू द डिवेंचर होल्डर. लोन टेक, जिससे लोन लेते हैं उसको विद इंटरेस्ट पैसा दिया जाता है, तो इंटरेस्ट इज एक्सपेंडिचर फॉर यू, इसलिए वो इंटरेस्ट लेस होता है यहाँ पे. बट कौन सा इंटरेस्ट है? वो लोन का, इसलिए उसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर योर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस. देन लेस टैक्स. लेस टैक्स, ऑल ओवर टैक्स. कौन से वाले टैक्स? जो डायरेक्ट टैक्स है. Understand the direct tax means wealth tax and corporate tax, direct tax, wealth tax, cooperative tax. जो टैक्स है वो टैक्स उसके अंदर डिडक्ट होते हैं. नॉट इनडायरेक्ट टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटी एंड और रेट रेटिंग टैक्सेस के अंदर जाएगा. अंडर यहाँ तक होने के बाद मेंशन द इनिशियल फॉर द प्रॉब्लम. फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक. इससे पहले किसमें आता था? ट्रेडिंग अकाउंट में आता था. और जैसे मैंने अभी बताया, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है वो किस में आने वाला है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आने वाला है. इसलिए आई एम इनिशियल मेंशन हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. परचेज, बिफोर दैट, बिफोर दिस कहाँ आता था? वेयर, जो हमें याद आ रहा है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, तो मेंशन हियर COGS. whichever commodity or particular parts are mentioned in the trading account also mentioned here in cost of goods sold. Okay, wages also under COGS. Okay, factory expenses under COGS. Okay, office salary. office salary किसके अंदर आने वाला है? look here, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. सैलरी कौन निकालता है? ऑफिस निकालता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो इनिशियली O&A, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिस रेंट आल्सो इंक्लूडेड अंडर O&A, क्योंकि ऑफिस का रेंट है, ते ऑफिसचं रेंट आहे, ऑफिसच भरणार आहे, ऑफिशियल एक्सपेंसेस आहेत म्हणून. पोस्टेज आल्सो ऑफिशियल, कोणाला पत्र लिहिणं, लेटर पाठवणं हे कोणाचं? ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटचं काम आहे. O&A. डायरेक्टरची फी, जो आपण डायरेक्टर अपॉइंट करतो त्याला दिली गेली फी कोण डिसाइड करतो? ऑफिस डिपार्टमेंट, राइट? O&A. देन सॉरी, ओके, सेल्समॅन. सेल्समॅन सॅलरी आपण सेल्समॅन कधी अपॉइंट करणार आहोत? टाइम ऑफ प्रोडक्शन आर रेडी और रेडी टू सेल. देन इज सेलिंग ऍक्टिव्हिटी. देन द एक्सपेंडिचर कुठला आहे? सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, S&D, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस. डिलिव्हरी व्हॅन, विच वन डिलिव्हरी व्हॅन? जे लोकांना ऑफिसमध्ये आणण्यासाठी यूज होते ती नाही. इट इज हायर बाय एम्प्लॉई. बट कंपनी कुठली व्हॅन करते? जे गुड्स रेडी असतात ते तिथपर्यंत सप्लाय करण्यासाठी, होलसेलर टू रिटेलर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी जी गाडी त्यांच्याकडची कंपनीची वापरली जाते, इट्स कॉल्ड डिलिव्हरी व्हॅन. तर कणासाठी यूज होते ते? फॉर सेल. देन सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन च्या अंडर येणार आहे डिबेंचर इंटरेस्ट. ओके, कशाच्या अंडर येणार आहे डिबेंचर? डिबेंचर इज लोन फॉर, आणि त्याच्यावरचं इंटरेस्ट हे कंपनीला द्यायचं असतं. हायर इंटरेस्ट आहे, इट्स इंटरेस्टच्या अंडर येणार आहे. लेस इंटरेस्ट आपल्याकडे आहे शेवटमध्ये बघा, लेस डिबेंचर, लेस इंटरेस्ट, दिस अंडर डिबेंचर इंटरेस्ट. मी आधीच बोललो होतो, ऑल ओव्हर लोन फंड च्या अंडर जे काय येणार आहे त्याच्यावर कॅल्क्युलेट होणारा इंटरेस्ट इज तिकडे जाणार आहे. देन टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, हे डेप्रिसिएशनच्या अंडर येणार आहेत. हे तीन आहेत: फर्निचर डेप्रिसिएशन, प्लांट डेप्रिसिएशन अँड डिलिव्हरी व्हॅन डेप्रिसिएशन. वन मोर थिंग हियर, एक गोष्ट सांगतो, सम मिस्टेक्स इज हियर. काय मिस्टेक होतो बघा मुलांच्याने? डेप्रिसिएशनची अमाऊंट नाही आहे, डेप्रिसिएशन दिलं नाही असं वाटतं. अंडर दॅट फर्निचर, प्लांट अँड डिलिव्हरी व्हॅन हे तीन वस्तू इथे दिसत आहेत.
आपल्याला असं वाटतं दे आर असेट, डायरेक्ट असेट मध्ये टाकायचं आहे. 12th मध्ये आपण एकच फॉर्मेटून ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस अँड बॅलन्स शीट बनवायचं. इथे असं नाहीये, तुम्हाला जे बनवायला सांगितलं नाही त्याच्यामध्येच ते येणार असतं. प्रिपेअर इन्कम स्टेटमेंट अँड हिअर इन्कम स्टेटमेंट अँड ऑल्सो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशनच्या अंडर डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलिव्हरी लाईन एक्सो मेन्शन हिअर. इट मीन्स ते फर्निचरची कॉस्ट नाही आहे, फर्निचरची कॉस्ट काहीतरी वेगळी असणार आहे. त्याच्यावर आलेला इयरली डेप्रिसिएशन 10,000 आहे, जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये येतं. ओके. लॉस ऑन सेल ऑफ व्हॅन, व्हॅन विकली आहे, प्रोडक्शन आपलं व्हॅन बनवणं नाही आहे, अदर काहीतरी आहे. व्हॅन कुठली आहे, ती डिलिव्हरी व्हॅन आहे जी आता डेप्रिसिएट झाली आणि आपण सेल केली आहे. तर व्हॅन पर इयर विकतो का, पर डे विकतो का, नाही, कधीतरी इन फॉर्म ऑफ बिझनेस मध्ये, इयर ऑफ बिझनेस मध्ये होणार आहे, नेचर ऑफ बिझनेस मध्ये. देन इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अँड OP, कधीतरी होणार आहे म्हणून नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. देन इन्कम टॅक्स, इट्स अ टॅक्स फॉर यू, डायरेक्ट टॅक्स. नेट प्रॉफिट, दिस commodity, this part is not included in your income statement. आपल्याला नेट प्रॉफिट इथून घ्यायचं नाहीये, त्याला कधीच पोस्टिंग करायची नाही, कारण ते आपल्याला त्या जागी काय करायचंय, ऍज पर युअर स्टेटमेंट, न्यू इन्कम ऍज पर इन्कम टॅक्स ऍक्ट रूल स्टेटमेंट प्रमाणे नेट प्रॉफिट काढून दाखवायचं आहे. मे बी इट इज नॉट सिमिलर टू दिस, कारण की ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑल ओव्हर इन्क्लूड आहे. आपल्या स्टेटमेंट प्रमाणे ते इन्क्लुजन चेंज होणार आहे, खालीवर होणार आहे. त्या हिशोबाने टॅक्स NPAT चेंज होऊ शकतो आणि ते चेंज काय आहे ते आपण नंतर बघू. देन हिअर बाय सेल्स, क्रेडिट साइड सेल्स, अंडर सेल्सच्या येणार आहे इनिशियल S येणार आहे त्याला, आणि सेल्स रिटर्न लेस रिटर्नच्या अंडर येणार आहे, आणि नेट सेल मध्ये ही अमाऊंट येणार आहे, इनिशियल इज S. ओके. देन हिअर सेकंड वन इज बाय क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हा ट्रेडिंग अकाउंटचा पार्ट आहे, द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बट showing in the credit side, and we are mentioning the maximum expenditure in debit side. If any credit side showing the debit side, then its form in negative form. तुम्हाला त्याला निगेटिव्ह लिहायला लागतं, लाईक लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओके. इन युअर स्टेटमेंट COGS मध्ये त्याला घ्यायचं आणि लिहायचं निगेटिव्ह फॉर्म, लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओके. कशामध्ये येणार आहे, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. रिझन, कारण की तो आधी ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये यायचा. डिव्हिडंड ऑन इन्व्हेस्टमेंट, कधीतरी इन्व्हेस्टमेंट भेटतं, कधीतरी इन्व्हेस्टमेंटवर डिव्हिडंड भेटतं. शेअर तुम्ही टाकलाय तर पर इयर तुम्हाला डिव्हिडंड येतं का, नाही, कंपनीला जेव्हा वाटेल तेव्हा दिलं जातं. NOI नॉन ऑपरेटिंग इन्कम म्हणूया याला. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, कधीतरी प्रॉफिट होणार आहे, NOI नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. ओके. ऍज पर युअर इनिशियल वन बाय वन आपण पोस्टिंग करायला घेणार आहोत ऍज पर युअर फॉर्मॅट. एक वेळ इनिशियल तुम्ही समजून घ्या, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देन ONA, it means office and administration expenses. Then S&D, it means selling and distribution expenses. Okay. Then I is indicated to interest. Okay. Then D, it's indicated to depreciation. Okay. Then other कुठलाही बघा, T, it's indicated to tax. Okay. त्याच्यानंतर रिमेनिंग इनिशियल बघा, इथे S पुन्हा इनिशियल आलेला आहे, इट्स सेल्स. ओके. COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. NOI नॉन ऑपरेटिंग इन्कम, NOI नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. ओके. वन बाय वन आपण हे करणार आहोत. तर ओपनिंग स्टॉक कोणाच्या अंडर आहे, COGS. COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मी आधीच म्हणालो इथे 2 वगैरे लावायचं नाही, बिकॉज इट्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंटला 2 किंवा बाय नसतो. लाईक बॅलन्स शीट, बॅलन्स शीट मध्ये 2 किंवा बाय लागत नाही. अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक काय आहे, 5 लाख. ओके. द नेक्स्ट अमाउंट परचेस अंडर COGS. अमाउंट ऑफ परचेस इज 11 लाख. 11 लाख. ओके. देन वेजेस अमाउंट, वेजेस कशामध्ये यायचं आधी, ट्रेडिंग मध्ये. आता कुठे जाणार आहे, ट्रेडिंग मध्ये, COGS मध्ये, म्हणून आपण COGS मध्ये घेतोय. अमाउंट ऑफ वेजेस इज 3 लाख. परचेसच्या अंडर येणार आहे वेजेस, अमाउंट इज 3 लाख. देन फॅक्टरी एक्सपेन्सेस, आधी ट्रेडिंग मध्ये यायचं, आता COGS मध्ये आलंय, अमाउंट इज 2 लाख.
ओके. त्यानंतर ऑफिस रेंट, सॉरी ऑफिस सॅलरी. ऑफिस सॅलरी कशामध्ये येणार आहे? ONA मीन्स ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस. अमाऊंट इज 40,000. ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये अमाऊंट इज 40,000. देन ऑफिस सॅलरी झालं. त्यानंतर ऑफिस रेंट and 24,000. करणार ONA means office and administration expenses. Office salary. Then office rent. Amount is 24,000. Office and administration expenses. ONA means office and administration expenses. असं तुम्हाला थोडक्यात पाठ करायचं आहे. Then salesman salary included under S&D. S&D means sales and distribution. Sorry, डायरेक्ट पुढे गेलो. ऑफिस रेंटच्या नंतर पोस्टेज. ओके, पोस्टेज included under ONA, office and administration. Postage amount is 5,000. Then director fee, ONA means office and administration. Amount is 6,000. Okay. Then next one is salesman salary. Okay, salesman salary amount is 20,000. Under S&D means sales and distribution. Sales and distribution amount is 20,000. Okay, the next one is delivery van. Okay, delivery van under S&D amount is 10,000. S&D means selling and distribution. Okay, delivery van amount is 10,000. Okay. Then debenture interest under I. I means interest, 20,000. Mention here I. Depreciation interest. Interest means here debenture interest. Amount is 20,000. Then after debenture interest, calculation of depreciation. Depreciation on furniture. One by one, depreciation on furniture. Amount is 10,000. Less depreciation च्या खाली एक एक घेऊया one by one. First furniture वर depreciation आलेले 10,000. Okay. Then next one, depreciation on plant. Amount is 30,000. Amount is 30,000. Then depreciation आणखी एक आहे का बघा. Then depreciation on delivery van. Amount is 20,000. Amount is 20,000. Okay. Here the depreciation are done. Then loss on sale of van. Van कधीतरी विकणार आहोत. Loss कधीतरी होणार आहे की आपण कुठली वस्तू विकली तर. And it's included under NOE means non-operating expenditure. काय आहे ते? Loss on sale of van. Amount is 5,000. Non-operating expenditure. Less non-operating expenditure च्या under येणार आहे and amount is 5,000. Okay. Then next one part येणार आहे income tax. Under कणाचा आहे T. T means tax. Amount is 1,75,000. Income tax. Next tax च्या under येणार आहे. Amount is 1,75,000. Okay. त्याच्यानंतर काय राहिलंय? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये घेत नाही. आपण घेत नाही, नॉट यूज. ओके. आपलं न्यू येणार आहे. देन ये क्रेडिट साइड एस इनिशियल आहे सेल्सला. मेन्शन युअर सेल्स. इथे रिटर्न पण आहे तर मेन्शन सेल्सला ग्रॉस सेल्सच्या कॅबिन मध्ये डायरेक्ट मेन्शन करणार आहोत
20 lakh 50,000. रिटर्न 50,000 आहे, त्याच्यात अंडर आपण लिहिणार आहोत रिटर्न 50,000. Then net sale is generated 20 lakh. ओके, कसं नेट सेल आलं, सेल्स रिटर्न झाले. Then next closing stock COGS मध्ये येणार आहे, बट पार्ट ऑफ क्रेडिट साइड. दॅट्स वाय मेन्शन हियर, हे सर्व डेबिट वाले पॉझिटिव्ह आहेत. देन हियर मेन्शन इन निगेटिव्ह फॉर्म. लेस क्लोजिंग स्टॉक amount 6 lakh. And लेस आहे म्हणून I mentioned bracket. It means indicated that इसको क्या करना है, त्याला काय करायचं, लेस करायचं. ओके. देन डिव्हिडंड ऑन इन्व्हेस्टमेंट कधीतरी भेटणार आहे. नॉन ऑपरेटिंग इन्कम मध्ये 10,000. NOI मध्ये चला डिव्हिडंड ऑन इन्व्हेस्टमेंट. नॉन ऑपरेटिंग इन्कम कुठे आहे बघा, नॉन ऑपरेटिंग इन्कम याच्यामध्ये 10,000 घ्यायचे. ओके. द नेक्स्ट वन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट झालंय, बट काय प्रॉफिट झालंय, सेल ऑफ फर्निचर. कधीतरी फर्निचर सेल करणार आहोत. आपला बिझनेस फर्निचर सेल करायचं आहे का नाही, आपलं बिझनेस गुड्स सेल करायचं आहे. गुड्स मध्ये काय ते कधी आपण डिस्कस करत नाही. 20,000. नॉन ऑपरेटिंग इन्कम मध्ये येणार आहे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ची अमाउंट आहे 20,000. ओके. हियर युअर पोस्टिंग आर डन. आपण एक वेळ पोस्टिंग पुन्हा समजून घेऊया कसे केलेले आहेत. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आधी कुठे यायचं, ट्रेडिंग मध्ये. आता आपण त्याला कशामध्ये घेतलंय, COGS मध्ये घेतलंय. ओके. ओपनिंग स्टॉक आलाय लाईक दिस, परचेस अंडर COGS. Then factory expenses and wages also COGS. Wages, factory expenses and less closing stock credit side आहे म्हणून. Like office salary ONA, office rent ONA, postage ONA. ONA means office and administration expenses. Office and administration expenses. त्यामध्ये सर्व ऑफिशियल एक्सपेन्सेस होतात, लाईक ऑफिस सॅलरी, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, डायरेक्टर फीज आणि एक्स्ट्रा जे काय असणार आहे, रेंट, रेट अँड टॅक्सेस, रेंट ऑफ होम अँड ऑल एक्सेट्रा. देन अंडर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये काय काय आले बघा, डिलिव्हरी वॅन, सेल्समॅन. टाइम ऑफ सेल जे काय एक्सपेंडिचर होणार आहे ऑल ओव्हर इन्क्लुडेड अंडर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. सेल्समॅन सॅलरी, डिलिव्हरी वॅन, ऍडव्हर्टाइजमेंट, आणखी खूप काय आहे, बॅड डेब्ट्स एक्सेट्रा इन्क्लुडिंग हियर. ओके. देन डेप्रिसिएशन चे पार्ट आहे, इज मेन्शन हियर अंडर डेप्रिसिएशन. कुठले कुठले डेप्रिसिएशन आले, फर्निचर डेप्रिसिएशन, प्लांट डेप्रिसिएशन, डिलिव्हरी वॅन डेप्रिसिएशन. ओके. दॅट मेन्शन अंडर डेप्रिसिएशन. देन लॉस ऑफ सेल ऑफ वॅन. आपलं बिझनेस कुठलं असेट विकलं नसतं, असेट आपण जमा करतो तरी पण असेट विकले अँड गेटिंग युअर लॉस ऑन टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट, देन इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्स. मीन्स तुमचं ऑपरेशन ते नव्हतं तरी ते केलं तुम्ही आणि तुम्हाला त्याच्यात लॉस झालाय, म्हणून त्याच्यामध्ये NOE नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचरच्या अंडर आपण त्याला टाकलेलं आहे. कुठे, NOE नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. देन इन्कम टॅक्स अंडर टॅक्सच्या अंडर. नेट प्रॉफिट आपण घेत नाही त्यामुळे मी इथे लिहिलेलं आहे नॉट यूज. ओके. देन इन क्रेडिट साईडची पोस्टिंग केलेली आहे तशीच. सेल्स अंडर सेल्स, त्याच्यातून रिटर्न लेस करून नेट सेल्स काढलेला आहे. सेल्स मीन्स ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न नेट सेल. ओके. देन डिव्हिडंड ऑन इन्व्हेस्टमेंट. डिव्हिडंड कधीतरी भेटते म्हणून नॉन ऑपरेटिंग इन्कम मध्ये मेन्शन आहे. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्निचर, फर्निचर कधीतरी आपण सेल करतो आणि त्याच्यात झालं प्रॉफिट, दॅट इज नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. ओके. द पोस्टिंग इज डन हियर. देन आपण टोटलचा फॉर्म बघणार आहोत. हे जी सब टोटल आहे त्यांचा हेडला जे मार्क असणार आहे. ओके. तुम्हारी सब टोटल के हेड का जो डायरेक्शन रहेगा, एज पर दिस डायरेक्शन योर आंसर आर मेंशन इन आउटर कॉलम. एक करके दिखाता हूं. फॉर एग्जांपल, द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
The first is amount 5 lakh, amount for opening stock plus purchase 11 lakh plus 3 lakh wages plus 2 lakh factory expenses less 6 lakh closing stock. Amount will become to 15 lakh. फिर से एक बार चेक करते हैं. ओके, 5 lakh opening stock plus 11 lakh purchase plus 3 lakh wages plus 2 lakh factory expenses minus 6 lakh your closing stock. Amount become 15 lakh. But here 15 lakh, I mention here 15 lakh, okay? But this 15 lakh, the main head order is less. That's why mention in bracket. जसं आपण लेस वर्किंग कॅपिटल करायचो, वर्किंग कॅपिटल मध्ये लेस करंट लायबिलिटी करायचो, त्याचा अमाउंट ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचो. इथे तसं ब्रॅकेट मध्ये घेणं कंपल्शन आहे, बिकॉज इट इज इन लेस ऑर्डर. ओके, द नेक्स्ट वन, हेड ऑर्डर इज लेस, मीन्स इनची टोटली आपल्याला लेस मध्येच घ्यायची आहे. ओके, द फर्स्ट इज हियर 40,000 ऑफिस सॅलरी 40,000 plus office rent 24,000 plus 5,000 postage and plus 6,000 director fee. It's become 75,000. 75,000. Order is, head order is less. That's why I mention here bracket. Okay. Then next year, salesman salary. How much salesman salary? 20,000. Okay, plus delivery van 10,000. It's become 30,000. Okay, but the head order is less. That's why I mention here bracket. Okay, then finance expenses. No finance expenses. Then mention dash here. Okay, then loss of sale on van, less non-operating expenses के अंदर है. That's why I mention in bracket. Also mention in bracket. The amount is 5,000. Okay. Income यहाँ add करनी है. That's why 30,000 non-bracket. Okay. Then here depreciation less होता है. Okay. Mention in bracket. आपण ब्रॅकेट मध्ये कधी घेतो, जेव्हा ते मेन पॉइंटशी लेस होणार असतात, आपल्या हेड मधून लेस होणार असतात, टाइम ऑफ मेन्शन इन ब्रॅकेट. आणि जर ऍड होणार असले तर नॉन ब्रॅकेट. ब्रॅकेट कधी घेणार आहोत, जेव्हा आपण लेस करतो. आणि ब्रॅकेट कधी नाही घेणार आहोत, जेव्हा आपण ऍड करणार आहोत. 20, 30, 60,000. ओके. देन हियर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑर्डर काय, लेस इंटरेस्ट देन डिबेंचर इंटरेस्ट और डिडक्ट हियर मेन्शन इन ब्रॅकेट. Amount is 20,000. Okay. Then tax also deducted from your sources. Tax पण deducted होतो, आपण पे करतो, आणि जे पे होणार आहे ते ऑलवेज डिडक्ट होणार आहे. 1,75,000 in bracket. One more time, look here. I mentioned the answer in bracket. Reason is the main head is in order to less. जेव्हा आपलं main head less form मध्ये असेल, you mention bracket. त्यांची जी सब टोटल होणार आहे, the total of the answer is mentioned in bracket. Less cost of goods sold, amount is bracket. Less operating expenses, त्याच्यामध्ये जे सब आहे also mention in bracket. 75,000 in bracket, 30,000 in bracket, 5,000. Less non-operating expenses mention in bracket. And non-operating income add आहे, इथे no bracket. का bracket नाही आहे, कारण तो add होणार आहे. Less depreciation, less order आहे, total is mention in bracket. Less interest, debenture interest less होणार आहे, mention in bracket. Less tax, income tax less होणार आहे, mention in bracket. Then last thing, याची आपण total करणार आहोत. आता one by one. The first thing is A minus B is a gross margin, or here in common language gross profit. 20 lakh minus 15 lakh. Answer is 5 lakh.
Okay, here the one answer is generated. Okay, it's your gross profit. Then from gross profit खालचं तुम्हाला लेस करत जायचं, पुन्हा सेलशी लेस करायचं नाहीये. From this, like 5 lakh. Okay, then 5 lakh minus 75,000 minus 30,000 minus 5,000 30,000. इथे आन्सर किती आलंय? 3,95,000. 3,95,000. आन्सर इन पॉझिटिव्ह फॉर्म म्हणून मी त्याला ब्रॅकेट करणार नाही आहे. ओके, and is 3,95,000 is your operating profit. Means non-operating expenses and income are not deduct केलेले आहे. Just operating जे खर्च आहेत ते करून झाले. It's called operating profit. From this operating profit, you deduct operating expenditure 5,000 and add 30,000 operating income. The answer is 4,20,000. It's your net profit. It's your net profit. आधी net profit बघा किती होतं? 16 lakh, 16 lakh, sorry 1,65,000. आणि इथे net profit किती आलंय बघा? 4,20,000. Reason is the amount is different. The reason is हे जे net profit आलंय त्याच्यातून interest on debenture, tax and depreciation deduction are removed. म्हणजे इथपर्यंत पण प्रॉफिट आहे, पण bit out of this profit, tax, depreciation and interest are remaining here. As per your statement, the format of statement, some answer are not matched for your from your income vertical form. Okay, ते कधीच मॅच नाही होणार तुमच्या वरच्या क्वेश्चनशी, तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये हडबडून नाही जायचं. ओके, like 4,20,000. After this 4,20,000, depreciation are deducted. How much depreciation? 60,000. The new 3,60,000. Here new profit are maintained. Net profit इथे पुन्हा चेंज झालंय and this net profit is 3,60,000. Why this 3,60,000? Here depreciation are deducted. The word NPBIT are generated. Net profit before interest and tax. म्हणजे ह्याच्यातून depreciation deduct झालंय, interest and tax deduct करणं remaining आहे. Then deduct the interest. Interest deduct केलं minus 20,000. The amount is 3,40,000. 3,40,000. It is before tax interest. Tax deduct करण्याच्या आधीचं profit. Net profit before tax. Okay, net profit before tax. Then tax 1,75,000 deducted. The amount is 1,65,000. Amount is 1,65,000. It's your net profit. बघा ते net profit आणि हा net profit पूर्ण match होतोय. It's your solution is perfect. The solution is perfect. Your net profit 1,65,000. तुम्हाला काढून दाखवायचं असते net profit 1,65,000. समजलं net profit चे किती फॉर्म आहेत? From here net profit are generated. First NPBITD, it is net profit before interest, tax and depreciation. असं net profit त्याच्यातून interest, tax, depreciation deduct केलेले नाही आहे. Then NPBIT, net profit before interest, tax, त्याच्यातून depreciation deduct केलेलं होतं. Then interest deduction and generated NPBT, net profit before tax, त्याच्यातून tax deduct होतो and income tax deduct होतो. NPAT generate होतो, is net profit after tax. Okay, here your solution is completed.